नमस्कार। आज टेन्सर प्रेजेंट टेन्सर चतुर्थ पर्याय जोटा कि आम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बाबद आलोचना करवा। प्रेजेंट परफेक्ट अर्थ होची वर्तमान परिपूर्ण जारी तेने कार्यटी वर्तमान परिपूर्ण जारी रही। टेन्स बुझा पूर्व आपण मानक मोर कहबार कथा होची प्रेजेंट टेन्स को जो चारि भाग करा जायछि, चारि भाग भितर प्रेजेंट सिंपल कौन चाहूँची बा कौन तार उद्देश्य ताको टिके लक्ष्य करिवे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कौन चाहूँची तार उद्देश्य कौन ताको मध्य लक्ष्य करिवे। प्रेजेंट परफेक्ट कौन कहूँ ताको मध्य लक्ष्य करिवे। आ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कौन चाहूँ ताको लक्ष्य करिवे। ए जिनस को लक्ष्य कले आपण माने सहज साध्य भाव इंग्राजी लिखिपारे, कहींपारे, पढ़ी पारे, तार अर्थ भी निजे बाहर कर पिला माने एइथिपाई दुर्बल अछंती जहाँकि समाने टेन्सर संपूर्ण भाव तांकर अज्ञ। तो मोर कहवा कथा होची प्रथमे जो प्रेजेंट सिंपल होची मूल एगुड़िक सब गोटे गोटे डाल बा शाखा। आपण माने गोटे क्रिया बा गोटे भार बनियंतु गो। गो ले आपण माने गो अर्थ मु जाए, आई गो। ये जो मु जाए आई गो प्रथम तार लक्ष्य बा ता उद्देश्य एठी रोची गोटे प्रश्नवाचक। प्रश्न उठुची मु जाए तार अर्थ होची से जागा को मु जाए किंतु अबिका मु जाई नहीं। आईगो अर्थ मु जाए से जगह को, से अबिका मु जगह जाई नहीं। गोटे सब्जेक्ट रोचे, गोटे भार्ब रोचे। आउ द्वितीयटी प्रोग्रेसिव रे आपण मान मु कहि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस VING तार्थ आई एम गोइंग मु जाउछि। जाउछि अर्थ से जगार गोटे पर्पज बा उद्देश्य लुचि रही। कौन ना परमिशन। परमिशन पाइले से जीव बा जीवा कार्य आरंभ करिवो। आई एम गोइंग पचार मु जाउछि तान जीवा कार्यटा से आरंभ करिवो कोठी ना प्रोग्रेसिव रे। आई गो जो प्रश्नवाचक रही मु कही दउछि आपण मानकू आई गो मु जाए होयार केउठारे केउठा को से जीव सेठी प्रश्न रही। आगामी अध्याय संपूर्ण भाव में मु बुझेबी। खाली आपण मानकू तार उद्देश्य व लक्ष्य गुड़ी को कहूँ आपण माने ध्यान से शुणु। आई एम गोइंग मु जाउछि किंतु जाई नहीं जेतेबेले जारी रहिबो परमिशन देले मु जीबी। सब्जेक्ट जीव जेते परमिशन पाइले ताले से स्टेशन रे आई एम गोइंग। आई मु जाई अछि, आई हैव गॉन मु जाई अछि अर्थ मु संपूर्ण जगार पहुंच सारी। आउ आपण माने समस्त जानती जे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू अर्थ मु जाई आसु अछि। जाई आसु अछि अर्थ से जागा को जाकी फेरिबार समय बोली भाबिबा ठीक नुहे। एठी से कहूची मु जाई आसु अछि अर्थर से जागा को जाकी मु फेरिबार समय ता नुहे। ता अर्थ
ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରି ରହିଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମଟା ସରିନାହିଁ, ଚାଲୁଛି, ଜାରି ରଖିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେ କାମ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜାରି ରଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ action standard in the past tense still going on। ଅତୀତର ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ତାକୁ କହିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯାହା ଅତୀତର ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ କମଜୋରି ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ହାବ୍, ହାଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ VING। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ରହିଛି ବି ଭାର୍ବ ସହିତ VING, ଏଠି ହାବ୍ ବିନ୍ ସହିତ VING। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେଠି ଯାଉଅଛି, ଏଠି ଯାଇ ଆସୁଅଛି। ୟା ଅର୍ଥ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେ ଯାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ଉଦ୍ୟମ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିକି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଠି VING ରହୁଛି ଏଠି ବାହାରିକି ଚାଲୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ଚାଲୁଛି, ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ସେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ବାଟ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଆସୁଛି ନା, ଜାରି ରଖିଛି, ଚାଲିବା ଜାରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେମିତି I have been living since 1994। I have been living at Bhubaneswar 1994। 1994 ମସିହା ପାଖରୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଆସୁଛି। We have been playing since morning। ସକାଳୁ ଆମେ ଖେଳି ଆସୁଛୁ, ସକାଳୁ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି। It has been raining since 6 AM। 6ଟା ବେଳୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ବନ୍ଦ ହବାର ନାହିଁ। It has been raining। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ସେ କାମଟା କରି ଚାଲୁଛି, ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ। ଯେମିତି ମଧୁସ୍ମିତା has been washing clothes for an hour। ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ମଧୁସ୍ମିତା ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। The cow has been grazing since 6 AM। ଗାଈଟି 6ଟା ବେଳୁ ଚରି ଆସୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରିବା ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, 6ଟା ବେଳୁ ଚରିଲାଣି। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ।
ଆଉ ସୂତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କିଛି ନଲେଜ ବା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତାକୁ ଲେଖି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ବାଇ ହାଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ VING। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସିମ୍ପୁଲରେ ରହିଛି VING, ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି VING। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ VINGଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଜାରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ବାକ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ in English language। ଟେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବଜେକ୍ଟ ବା ବିଷୟ। ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଟେନ୍ସ। ଯେଉଁ ପିଲା ଟେନ୍ସକୁ କନଫର୍ମ ହେଇନାହିଁ ସେ କେବେ ଇଂଲିଶରେ ସଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।